ማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ 10ኛ ክፍል ኬሚስትሪ በዋሸራ አካዳሚ የሚቀርብላችሁ ትምህርት ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት በባለፈው ሌሰናችን ላይ ሌሰን 4 አሲድ ስለ አሲድ ነው የተማርነው። ዛሬ የምናየው ሌሰን 5 general properties of acids. So, before coming to today's lesson, let's revise what we have discussed last time. As you remember, last time we have discussed about the definition of acid in terms of what? Aromatic. Aromatic, he is a Swedish chemist. So, according to Aromatic, acid can be defined as a substance that releases hydrogen ions or proton or hydronium ion in aqueous solution ብለናል አይደል? በአኳስ ሶሉሽን ውስጥ ሃይድሮጅን አይን ወይንም ደግሞ ሃይድሮኒየም አይንን ሪሊዝ የሚያደርግ ሰብስታንስ ምን እንለዋለን? አሲድ እንለዋለን ነው። According to what? Aromatic's definition. The other point what we have discussed, classification of acids. Based on the number of ionizable or replaceable hydrogen ions, acids can be classified into monoprotic acids, diprotic acids, and triprotic acid, or monoprotic acid and polyprotic acids. Monoprotic acid የምንለው an acid that release or that ionize only one hydrogen ion. It's in aqueous solution. በአኳስ ሶሉሽን ውስጥ አንድ ሃይድሮጅን አይን ሪሊዝ የሚያደርግ ከሆነ monoprotic acid እንደምንለው. A substance that release more than one ionizable ion or that release more than one hydrogen ion or hydronium ion, what you call it? Polyprotic acid ብለናል አይደለ? The other points, acid can be classified based on the number of elements they constitute or they contains binary acids and ternary acid ብለናል. Binary acid ምንድነው? Binary acid is an acid that composed of only two different elements. The two different elements are what? Hydrogen and non-metal ብለናል. The other one is ternary acid. Ternary acid is an acid. It's composed of three different elements. The three different elements are hydrogen, oxygen, and non-metals. So, when we come to today's lesson, let's see the general properties of acids. General properties of acid. Before coming to discuss general properties of acid, let's see the objective. ምንድነው ከዚህ lesson መጨረሻ ላይ ኤክስፔክት የሚደረገው እንድታውቁ ነው። ዋናው ኦብጀክቲቭ ነው። እንግዲህ ኦብጀክቲቫችን explain the general properties of acids. ስለ አሲድ general property ከተማራችሁ በኋላ የአሲድን general properties explain ማድረግ መቻል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ let's see general properties of acids. The first one is acids have sour taste. እንግዲህ የመጀመሪያው አሲድ ኮምጣጣ ጣዕም አለው፣ ቴስት አለው። ኦኬ አሲድ aqueous solution of acid have sour taste. Okay, and lemon juice and orange juice taste a sour taste አይደለ? lemon እና ሎሚ ወይንም ደግሞ orange ብርቱካን ሊሆን ይችላል። ቴስት ስታደርጉት ምን አይነት ጣዕም ነው ያለው? ኮምጣጣ ጣዕም ነው። ለምን? due to what? The presence of citric acid. እንግዲህ citric acid በፍራፍሬዎች ላይ የሚገኝ የአሲድ አይነት አንዱ ምንድነው ብለናል? citric acid ነው። ስለዚህ lemon juice ወይንም ደግሞ orange juice እነዚህ citric acidን ስለያዙ ቴስት ስናደርጋቸው ጣዕማቸው ምንድነው? sour taste ነው። The other one is citric acid in lemon juice. Okay, citric acid in lemon juice and orange juice is harmless. ወይ citric acid በሌመን ጁስ እና በኦሬንጅ ጁስ harmless ነው፣ ጎጂ አይደለም፣ ጉዳት አያደርስም። ነገር ግን however ይሁንና concentrated acids are corrosive and poisonous. ግን አሲዱ ኮንሰንትሬትድ ከሆነ ምንድነው? ኮረሲቭ ነው ወይንም ፖይዝነር። ኮንሰንትሬትድ ማለት number of solute greater than the number of solvent ማለት ነው። Okay, we will see what mean concentrated acid የሚለውን በራሱን የቻለ ሌሰን ስላለው በዚህ የምናወራ ይሆናል። The other important point here, test is never allowed to identify acids, especially in the laboratory. እዚህ ጋር በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባችሁ መቅመስ የሚባል ነገር በላቦራቶሪ አይፈቀድም። ጭራሹኑ አይፈቀድም። ጭራሹኑ ማለት ነው በጭራሽ ቴስት ማድረጋችሁ ላቦራቶሪ ውስጥ ገብታችሁ ቴስት በማድረግ ነገር እንለያለን ወይ አይደንቲፋይ እናደርጋለን ማለት አይቻልም።
ቴስት በላቦራቶሪ ስፔሻሊ በተለይ ደግሞ ላቦራቶሪ ውስጥ ቴስት ምንድነው በፍጹም የሚፈቀድ አይደለም። እንግዲህ ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ጀነራል ፕሮፐርቲስ ኦፍ አሲድ የምንለው acids change the color of a certain acid base indicators። እንግዲህ change ያደርጋሉ color of a certain acid base indicators። እንግዲህ acid base indicators በባለፈው ላይ types of oxide ላይ አይተናል። እንግዲህ methyl orange፣ phenolphthalein፣ bluismus እነዚህን ወዴት ቼንጅ እንዴት ቼንጅ እንደሚያደርጉ እንዴት ምን አይነት ኢንዲኬተር እንደሆኑ በባለፈው አይተናል። ኤኒዌይ ኮመን ኢንዲኬተርስ የምንላቸው አቬሌብል ኢን ሃይ ስኩል ስፔሻሊ በሃይ ስኩል ላቦራቶሪ ላይ የምናገኛቸው በትምህርት ቤታችሁ ላይ ልታገኟቸው የምትችሉ ኮመን ኢንዲኬተር የሚባሉት አንደኛ ሊስመስ ነው፣ ሌላኛው ፌኖፌታሊን ነው፣ ሚታይል ኦሬንጅ ኦር ሚታይል ሬድ እና ዩኒቨርሳል ኢንዲኬተር። እነዚህ አቬሌብል ናቸው ሃይ ስኩል ላይ የምናገኛቸው ኢንዲኬተሮች ናቸው። እንግዲህ አይደንቲፋይ ለማድረግ አሲድን ሊሆን ይችላል ኦር ቤዝን ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ለምሳሌ ሊትመስ ፔፐር አድ ብናደርግ ሶሉሽን ውስጥ ያ ሶሉሽን ወደ ሬድ የሚቀየር ከሆነ ያ ሶሉሽን ምን ነው አሲድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ወይንም ደግሞ የሆነ ሶሉሽን ውስጥ ስንከተው ሊትመስ ፔፐርን ወደ ብሉ የሚቀየር ከሆነ ምንድነው ቤዝ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው የራሳቸው ምን አላቸው ከለር ቼንጅ አላቸው። ኖት ዛት ናቹራል ዳይስ ለምሳሌ ከዚህን ውጪ በተፈጥሮ የምናገኛቸው ለምሳሌ ናቹራል ዳይስ ላይክ ሬድ ኤክስትራክት ኦፍ ካቤጅ ሊፕስ ከነዚህ ከቀይ ስር ሊሆን ይችላል ኤክስትራክት የምናደርጋቸው ቀለሞች ፔታልስ ኦፍ ሳም ከለርድ ፍላወርስ ከለርድ ከሆኑ ፍላወርስ ኤንድ ቱመሪክ ኦልሶ አክታስ ዋት ኢንዲኬተር ቱ ቴስት ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ አሲድ ኦር ቤዝ። ስለዚህ ናቹራል ከሆኑ ነገሮችም ወስደን እዚህ ጋር እንዳየነው ምንድነው ግድ እነዚህም ብቻ አይጠበቅም። እነዚህ እንደ ኢንዲኬተር ያገለግሉናል። ያ ማለት whether the acid or base የሚለው ነው። ወይም ደግሞ the presence of acid or base ቤዝን ነው ወይም አሲድን ለመለየት እነዚህን ናቹራል የሆኑ ዳዮችን አምጥታችሁ በላቦራቶሪ ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው acids react with active metals to yield what hydrogen gas። እንግዲህ ሶስተኛው የአሲድ ፕሮፐርቲ ምንድነው? አሲድ ከአክቲቭ ሜታል ጋር ሪአክት ሲያደርግ ምንድነው የሚሰጠን? ሃይድሮጅን ጋዝ ይሰጠናል። ሃይድሮጅን ጋዝ ይሰጠናል። አሲድስ ሪአክት ኤክስፕሎሲቭሊ with metals like sodium, potassium and calcium። እነዚህ ሶዲየም፣ ፖታሺየም፣ ካልሲየም የሚባሉት በጣም አክቲቭ ሜታሎች ናቸው። ሶ ከአሲድ ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ኤክስፕሎሲቭ በጣም በነገራችን ላይ በጥንቃቄ ነው። ለምሳሌ አሲዱ በጣም ዳይ ማለት ኮንሰንትሬትድ የሚሆን ከሆነ አስባችሁታል? አሲዱን ኮንሰንትሬትድ ከሆነ ያ ማለት የሶሉቱ መጠን ከሶልቨንቱ ከበለጠ እንደገና ደግሞ የምንጠቀመው ሜታል አክቲቭ ከሆነ ፍንዳታ በጣም እሳት ሊፈጠር ይችላል። ኦኬ ምክንያቱም እነዚህ ሶዲየም፣ ፖታሺየም፣ ካልሲየም የሚባሉት በጣም ሪአክቲቭ ናቸው፣ አክቲቭ ሜታሎች ናቸው። ሶ the reaction is very dangerous በጣም አደገኛ ነው ሪአክሽኑ and should not be performed። ኦኬ ከነዚህ ጋር ምን መሆን የለበት ፐርፎርም መሆን የለበት። ሪአክሽንን ለማካሄድ እንኳን ብንፈልግ አሲዳችንን የምንጠቀመው አሲድ ምን መሆን አለበት? በጣም ዳይሉት መሆን አለበት። however ነገር ግን ዳይሉት አሲድ ስንል ምን ማለታችን ነው? የሶልቨንቱ መጠን ከሶሉቱ ምን ሲሆን ሲበልጥ ማለት ነው። for instance dilute acid of hydrochloric acid ስንል 98% of water ወይም 2% of ምን solute hydrochloric acid ሊሆን ይችላል አሲዱ ማለት ነው። ኦኬ የሶሉቱ መጠን በጣም ምን መሆን አለበት? ማነስ አለበት ከማን? ከሶልቨንቱ። ያ ሲሆን ነው ዳይሉት የምንለው። ሰልፈሪክ አሲድ ለምሳሌ እሺ ዳይሉት ስንል ይሄ ነው። ኦኬ react moderately with what reactive metal like magnesium, zinc, iron, aluminum to form what their respective salts with evolution of what hydrogen gas። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ ዚንክ በጣም ሪአክቲቭ ነው፣ አክቲቭ ሜታል ነው። ሰልፈሪክ አሲድ እዚህ ጋር ምን መሆን አለበት ብያቸዋለሁ? ዳይሉት። ስለዚህ ከዳይሉት አሲድ ጋር ይሄ ዚንክ ሪአክት ስናደርገው እዚህ ጋር ዚንክ ሰልፌት እና ምን ይፈጠናል? ሃይድሮጅን ጋዝ ይወጣል። ሶ የሚወጣው ጋዝ ሃይድሮጅን ጋዝ መሆን አለመሆኑን ቼክ እናደርጋለን ስንል እንግዲህ ታስታውሱ ከሆነ ይሄን ጋዙን እንሰበስበውና መሰብሰቢያ ማለት ነው የሚወጣውን ጋዝ ሶ ኦክሲጅን ስንሰጠው ፖፕ የሚል ሳውንድ የሚሰጠን ከሆነ ያ ጋዝ ምንድነው? ሃይድሮጅን ጋዝ ነው ማለት ነው። ዘሴም አሲድ ጋር ዳይሉት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ከአሉሚኒየም ጋር ሪአክት ሲያደርግ አሉሚኒየም ክሎሬት እንደገና ምን ይሰጠናል? እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ጋዝ ይሰጠናል ማለት ነው። ኮንሰንትሬትድ ናይትሪክ አሲድ ኤንድ ሆት ኮንሰንትሬትድ አሲድስ react with copper producing nitrogen dioxide።
ጋር ኮፐር በጣም ለስ ሪአክቲቭ ስለሆነ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ይሰጠናል and ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ጋዝስ ይሰጠናል ሪስፔክቲቭሊ ኢንስቴድ ኦፍ ሃይድሮጅን ማለት ኮንሰንትሬትድ የሆነ ናይትሪክ አሲድን እና ወይም ሆት ኮንሰንትሬትድ አሲድን ሪአክት ብናደርገው with copper producing what ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ እና ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ጋዝ ይሰጠናል ሪስፔክቲቭሊ ኢንስቴድ ኦፍ ሃይድሮጅን ማለት ነው እንግዲህ ከሃይድሮጅን በሃይድሮጅን ፋንታ ይሄን እናገኛለን this is because concentrated nitric acid and sulfuric acid are oxidizing acid ናቸው ምክንያቱም ምንድነው እነዚህ concentrated acid ወይም nitric acid እና sulfuric acid ምን ስለሆኑ oxidizing acid እንላቸዋለን oxidizing እና reducing የሚለውን በደንብ ዲስከስ አድርገናል types of oxide ላይ ተጨማሪ ያናባከንም so the reaction of these acids with copper are given by the following equation እንግዲህ ይሄ nitric acid concentrated nitric acid እና sulfuric acid ከኮፐር ጋር react ሲያደርጉ ምንድነው የሚፈጠረው ፕሮዳክት የሚለውን ስናይ copper react with nitric acid is concentrated nitric acid ምንድነው የምናገኘው copper nitrate እናገኛለን in addition to that ምን እናገኛለን nitrogen dioxide gas ይወጣል then water ይፈጠራል the same as copperን ከሰልፈሪክ አሲድ ጋር ስናደርገው ምንድነው የምናገኘው ኮፐር ሰልፌት እናገኛለን ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እናገኛለን then H2O እናገኛለን ማለት ነው acids react with carbonate and hydrogen carbonate አሲዶች ከካርቦኔት እና ሃይድሮጅን ካርቦኔት ጋር react ሲያደርጉ ምን ይፈጥራሉ form salt water and carbon dioxide ጋር ይፈጥራሉ ልብ በሉ አሲድ ከማን ጋር react ሲያደርግ ከካርቦኔት ሊሆን ይችላል ወይም ሃይድሮጅን ካርቦኔት ሊሆን ይችላል የሚፈጠረው ፕሮዳክት ምንድነው ሳልት አለ ዋተር አለ then carbon dioxide ጋዝ አለ acid react with hydrogen carbonate produce salt water and carbon dioxide acid with carbonate okay hydrogen carbonate ነው ይሄ bicarbonate እንችላለን የካርቦኔት salt water and carbon dioxide ተመሳሳይ እስኪ እዚህ ጋር ተመልከቱ እንግዲህ hydrochloric acid react with carbonate calcium carbonate ነው ይሄ calcium carbonate so ምን ይፈጠራል እዚህ ጋር ካልሲየም ክሎራይድ ኦኬ ሳልት ነው ዋተር እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል እንደገና አሁን አሲድ ከማን ጋር react ያደርጋል ከባይካርቦኔት ለምሳሌ ሶዲየም ባይካርቦኔት ሶዲየም ሃይድሮጅን ካርቦኔት ወይም ሶዲየም ባይካርቦኔት እንለዋለን react ሲያደርግ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ምን ይፈጠራል እዚህ ጋር ሶዲየም ክሎራይድ አለ H2O አለ እንደገና ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ ሌላኛው አራተኛው ፕሮፐርቲስ እዚህ ጋር የምንለው ፕሮፐርቲስ ኦፍ አሲድ ጀነራል ፕሮፐርቲስ ኦፍ አሲድ concentrated acids react with sulfites to form salt with liberation of sulfur dioxide gas እንግዲህ concentrated acid ከሰልፋይት ጋር react ሲያደርግ ምንድነው የሚፈጠረው ካለን ሳልት ይፈጠራል in addition to the salt ከሳልት በተጨማሪ ምንድነው ሊበሬት የሚያደርገው sulfur dioxide gas ነው let's see sulfites react with acid sulfur dioxide gas እና salt water ይፈጠራል calcium carbonate okay calcium carbonate sulfuric acid okay sulfuric acid it gives us sulfur dioxide and calcium sulfate and H2O okay calcium sulfate and H2O sodium sulfite እዚህ ጋር ተመልከቱ ይሄ calcium carbonate ነው ከsulfuric acid ጋር ሲያደርግ sulfur dioxide ጋር ተሰጥቶናል calcium sulfate ተሰጥቶናል እንደገና water አለ እዚህ ጋር ደግሞ ከሰልፋይትስ ጋር ይሆን hydrochloric acid this is sulfite okay sodium hydrogen sulfite ይሄን ከሰልፋይት ጋር react ሲያደርግ ይሄ ሰልፋይት ነው ሰልፌት አይደለም ዲዲ ሰልፋይት SO3 ሰልፌት ከሆነ SO4 ነው የሚሆነው ልብ በሉ ሶ ምን ይፈጠራል አሁን ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ጋዝ ሶዲየም ክሎራይድ ወይም ሳልት እና H2O ይፈጠራል ማለት ነው ሌላው አምስተኛው ፕሮፐርቲ አሲድ react with base okay bases ወይም ደግሞ oxide and hydroxides of metal and ammonium hydroxide to form salt and water እንግዲህ አሲዶች ከቤዝ ጋር ወይም ደግሞ oxides and hydroxide of metal ወይም ደግሞ ammonium hydroxide ሊሆን ይችላል react ሲያደርጉ ምን ይፈጠራል salt እና water ይፈጠራል ነው the reaction of acid with basic oxides or bases to form salt and water is called neutralization reaction እንግዲህ neutralization reaction ማለት እንደምታስታውሱት acid base reaction ነው acid እና base react ካደረጉ ያ reaction ምንድነው neutralization reaction neutralization ስንል ምንድነው የሚፈጠረው ሳልትና ውሃ ነው ማለት ነው ወይም ጨውና ውሃ የምንለው ማለት ነው so acid react with base ወይም basic oxide ይሆን ይችላል hydroxide of metal
ሳልት ኤንድ ዋተር ይፈጠራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ለምሳሌ ሪአክት ዊዝ ቤዚክ ኦክሳይድ ኢዝ ማግኒዚየም ኦክሳይድ ሊሆን ይችላል። ምን ይፈጠራል እዚህ ጋር? ማግኒዚየም ክሎራይድ እና H2 ይፈጠራል። ሰልፈሪክ አሲድ ከካልሲየም ኦክሳይድ ኢዝ ካልሲየም ኦክሳይድ ኢዝ ቤዚክ ኦክሳይድ ምን ይፈጠራል? ካልሲየም ሰልፌት እና H2 ይፈጠራል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሪአክሽን ኦፍ አሲድ ዊዝ ሃይድሮክሳይድ ሜታልስ ከቤዞች ጋር አሁን ቅድም ያየነው ከሜታሊክ ኦክሳይድ ጋር ነው። አሁን ግን ከቤዝ ጋር ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ብለናል አይደለ? ሶ ሰልፈሪክ አሲድ ነው ይሄ፣ ቤዝ ነው ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ ይሄ። ሶ አሲድ እና ቤዝ ሪአክት ሲያደርጉ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ነው። ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ነው ማለት ምን ማለት ነው? ሳልት እና ምንድነው የሚፈጠረው? ዋተር ነው ማለት ነው። ሶ ሂር ሶዲየም ሰልፌት ሳልት ፕላስ ምን አለ ማለት ነው? ዋተር ይፈጠራል። ናይትሪክ አሲድንም አሁን ከፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ ጋር ሪአክት ብናደርገው ምን ይፈጠራል? እዚህ ጋር ፖታሺየም ናይትሬት እና H2 ይፈጠራል ማለት ነው። የመጨረሻውና ስድስተኛው ጀነራል ፕሮፐርቲስ ኦፍ አሲድ የምንለው ወይም ፕሮፐርቲስ ኦፍ አሲድ የምንለው አኳይዝ ሶሉሽን ኦፍ አሲድ አር ኤሌክትሮላይትስ። ባይ ዘ ወይ አኳይዝ ሶሉሽን ኦፍ አሲድ ምንድናቸው? ኤሌክትሮላይት ናቸው። ምን ማለት ነው ኤሌክትሮላይት? ኤሌክትሮላይትስን ምን ማለት ነው? ኮንዳክት ኤሌክትሪክ ከረንት ማለት ነው። አኳይዝ ሶሉሽን ኦፍ አሲዶች ኢን አኳይዝ ሶሉሽን ለምን ካልን ሙቭመንት ኦፍ አየን አለ። ኦኬ አየን አለ። ስለዚህ የሙቭመንት ኤሌክትሮኬሚስትሪ ላይ በደንብ የምንማረዋለን ይሄንን። ሶ ዚ ሞቢሊቲ ኦፍ አየን ስላለ አየን ስላለ አኳይዝ ሶሉሽን ኦፍ አሲድ ምንድናቸው? ኤሌክትሪካል ኮንዳክተር ናቸው ወይንም ኤሌክትሪካል ከረንት ምን ማድረግ ይችላሉ? ኮንዳክት ማድረግ ይችላሉ። ሳም አሲድስ አር ስትሮንግ ኤሌክትሮላይትስ። አንዳንዶች አሲዶች ስትሮንግ ኤሌክትሮላይቶች ናቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ ዊክ ኤሌክትሮላይቶች ናቸው። ሳም አሲድስ አር ስትሮንግ ኤሌክትሮላይትስ ስንል ቢኮዝ ዘይ አዮናይዝ ኮምፕሊትሊ ኢን ዋተር። እንግዲህ በውሃ ውስጥ ሙሉ በሙሉ አዮናይዝ የሚሆኑ ከሆነ እነዚያ ምንድነው የምንላቸው? ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ማለት እነዚያ አሲዶች ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት አላቸው። ሶ ይልዲንግ ዋት ኤ ግሬት ነምበር ኦፍ አየንስ ማለት ነው። በሌላ አባባል ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ናቸው ስንል ግሬት ነምበር ኦፍ ምን ይፈጥሩናል ማለት ነው? ይሰጡናል ማለት ነው። አየንስ ይፈጥራል። ኦኬ። ስለዚህ የአይኑ መጠን እየበዛ ሲሄድ ያ ማለት ሞር ኮንሰንትሬትድ እየሆነ ሲመጣ በዚያው ልክ ኤሌክትሪካል ኮንዳክት የማድረግ አቅሙን ይጨምራል ማለት ነው። አዘር አሲድስ አር ዊክ ኤሌክትሮላይት ናቸው። የተወሰኑ ደግሞ አሲዶች የምንላቸው ዊክ ኤሌክትሮላይቶች አሉ። ያ ማለት ዛት ኤግዚስት ፕራይመሪሊ ኢን ነን አዮናይዝድ ፎርም ናቸው ማለት ወይም ዲዞልቭድ ኢን ዋተር። ስለዚህ በውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ሲሆኑ አዮናይዝድ አይሆኑም። ኦኬ ሙሉ በሙሉ አዮናይዝድ አይሆኑም፣ ፓርሻሊ አዮናይዝድ ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ እነዚያን ምን እንላቸዋለን? ዊክ ኤሌክትሮላይትስ እንላቸዋለን። ኤግዛምፕል ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አኳይስ ኦኬ ኢት ጊቭ አስ ሃይድሮጅን አየን አኳይስ ኤንድ ክሎሪን አየን አኳይስ ይፈጥራል። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የምንረዳው? እንግዲህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሙሉ በሙሉ እዚህ ጋር ዲሶሺየት ሆኗል። ዋን አሮው ነው የሚያመለክተው። ያ ማለት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ነው። ለምን? ቢኮዝ it gives large amount of ions in aqueous solution. ይሄ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ላርጅ የሆነ አማውንት ኦፍ ሃይድሮጅን አየን ምን ይሆናል? ሪሊዝ ያደርጋል። ኦኬ ሙሉ በሙሉ ዲሶሺየት ሆኗል። ሙሉ በሙሉ ዲሶሺየት ከሆነ ደግሞ ይሄ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ምንድነው? ጉድ ኮንዳክተር ኦፍ ዋት ኤሌክትሪክ ከረንት ነው ማለት እንችላለን። ሶ ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ጊቭ ብራይት ላይት። ሌላው ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ከሆነ የሆነ ደማቅ የሆነ ላይት ይሰጠናል። ብራይት የሆነ ዋት ላይት ማለት ነው። ሌላው ዊክ ኤሌክትሮላይት። እንግዲህ ዊክ ኤሌክትሮላይት ለምሳሌ አሴቲክ አሲድ መውሰድ እንችላለን። አሴቲክ አሲድ በጣም ዊክ ነው፣ አዮናይዝ አይሆንም ኮምፕሊትሊ። ሶ ጊቭ ፊው አየንስ ነው የሚፈጠው። እና አኳይስ ሶሉሽን ውስጥ የሚሰጠን አየን መጠን በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ ዋት ዊክ ኤሌክትሮላይት ነው ማለት ነው። ዊክ ኤሌክትሮላይት ነው። ዊክ ኤሌክትሮላይት ሆነ ማለት ደግሞ ጊቭ ዋት ዲም ላይት። ላቦራቶሪ ስትሰሩ የምታዩት ይሆናል። እንግዲህ ለምሳሌ ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ሃይድሮክሎሪክ አሲድን ወስዳችሁ ሁለት እንግዲህ አኖድ እና ካቶድ አለ። ሁለት ኤሌክትሮዶች ኢንሰርት እናደርጋለን እዛ ሶሉሽን ውስጥ ዘን በልብ እናመጣና ኤክስፐሪመንት በደንብ የምታዩት ይሆናል እያስባለሁ። እንግዲህ ትምህርት ቤታችሁ ላይ ኤክስፐሪመንት የሚኖር ከሆነ ሶ እንግዲህ ኤሌክትሮላይት ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ከሆነ የምናገኘው ብርሃን ወይም ላይት ምንድነው የሚሆነው? በጣም ደማቅ ነው። ነገር ግን ዊክ ኤሌክትሮላይት ከሆነ በጣም አዮናይዝ የሚያደርገው መጠን በጣም ትንሽ ከሆነ ዲሶሺየት የሚያደርገው አዮናይዜብል ነው ሃይድሮጅን አየን ሊሆን ይችላል። ያ ዲሶሺየት ሲያደርግ በጣም በትንሽ ከሆነ ያ ምንድነው? ዊክ ነው። ኦኬ ዊክ ከሆነ ደግሞ ላይቱ ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር የሚሰጠን እንትን ዲም ላይት ነው። እንግዲህ This is all about concerning to the properties of what or general properties of what acids. ጠቅለል ለማድረግ ያህል ወደ 6 general properties of acids የመጀመሪያው acid sour taste ነው። ሌላኛው
እንግዲህ sulfites ቆምጣጣ ጣዕም አላቸው ነው። ሌላው acids change the color of indicators in a certain acid base ማለት ነው። ሌላኛው ያየነው acid react with active metal to yield what hydrogen gas እንግዲህ አሲዶች ከአክቲቭ ሜታል ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ጋስ እንደሚሰጡን አይተናል። ሌላው concentrated acid react with sulfites to form what salt with the liberation of sulfur dioxide gas እንደሚሰጡን አይተናል። ሌላኛው ያየነው acid react with base ወይም አሲድ ከቤዝ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ዲዲት ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ነው። ወይንም ደግሞ አሲድ ከኦክሳይድ ወይም ሃይድሮክሳይድስ ኦፍ ሜታል ወይም ሜታሊክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ሳልት እና ወተር እንደሚሰጠን አይተናል ማለት ነው። እንግዲህ ጀነራል ፕሮፐርቲስ ኦፍ አሲድ ስንል ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። እንደተለመደው ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ